시사영어 속보. The Wall Street Journal, Monday, April 27, 2026. A shooter throws Trump's night with the press into chaos. The president called it the hottest ticket in town. Then a gunman charged a security checkpoint at the White House Correspondents' Dinner. Washington, President Trump was ready to put on a show. On his way to the White House Correspondents' Dinner Saturday evening, the president told associates that he was excited to deliver his speech, calling it the hottest ticket in town, according to a person familiar with the matter. He and his advisors had packed his prepared remarks with jokes, including jabs at members of his own cabinet, such as Health and Human Services Secretary Robert F. Kennedy Jr. Trump's attendance, his first as president, marked an uneasy truce with a press corps that his administration had spent years antagonizing and sometimes even threatening with rhetoric and legal action. The dinner, known in media circles as Nerd Prom, is an annual black tie event at the iconic wing-shaped 1960s-era Washington Hilton that brings together some of the biggest names in journalism and politics. While past presidents had routinely attended, Trump didn't participate during his first term. Instead of taking the mic as planned, Trump would be whisked offstage by Secret Service agents after shots rang out near the cavernous ballroom. Suddenly, what was meant to be an evening of celebration devolved into chaos. Some in the room, from cabinet secretaries to aides and reporters who had been shaken by 2 prior assassination attempts on Trump, left grappling with the new reality that such violence has become a regular occurrence. Washington's elite. High-profile guests walked the red carpet and posed for photos Saturday evening, including White House Press Secretary Caroline Leavitt and her husband, as well as Secretary of State Marco Rubio and ESPN's Stephen A. Smith. The entourage of administration attendees included Vice President J.D. Vance, FBI Director Kash Patel, and multiple cabinet members, who mingled with business executives, lawmakers, and celebrities. Traffic was limited on the streets surrounding the hotel, made famous as the site of an attempted assassination of Ronald Reagan and a common meeting place for world leaders and D.C.'s elite. Guests in tuxedos and gowns entered the hotel through checkpoints on the surrounding streets by showing a dinner ticket or a copy of an invite to one of several pre-dinner receptions. Attendees were able to access the Hilton's lobby and lower levels without going through security scans, only passing through magnetometers as they entered the ballroom where the dinner was held. A few minutes after the dinner's scheduled 8 p.m. start time, leaders of the White House Correspondents' Association stepped on stage at the front of the ballroom, along with Leavitt, Vance, and event host Oz Pullman, a mentalist. Trump and First Lady Melania Trump were introduced, with the president stationed next to the association's president, Wei Zhejiang, a CBS News reporter. A military band played, and the room stood for the national anthem before a break for dinner. As guests took their first bites of salads in the humming ballroom, a 31-year-old man approached. He picked up speed as he ran at a Secret Service security checkpoint. Pullman was entertaining the First Lady on stage when guests inside the ballroom heard shots fired. Trump said later Saturday that he initially thought a tray had been dropped on the floor, but his wife worried it sounded more serious. The president was pulled off the stage by law enforcement officials, but appeared to stumble as they moved him. A huddle of agents formed around Trump as he was removed. Vance was ushered away in the opposite direction, and others on the stage were directed into the wings quickly. "I don't want to die here." Several armed law enforcement agents with long guns and helmets stationed themselves on the stage as it was being cleared of guests. Agents spread out across the ballroom, standing on tables and holding their weapons. Cabinet secretaries were rushed out of the room, and a security staffer called out for House Speaker Mike Johnson's wife, Kelly. Once he found her, he pulled her out from under a table and removed her from the room. A waitress in the room cried out in Spanish, "I don't want to die here. I don't want to die in this room." Attendees hid under tables and behind chairs. Wine spilled and serving trays clattered to the ground as people screamed and sobbed. Video footage from the event showed senior administration officials and cabinet secretaries, including White House Deputy Chief of Staff Stephen Miller, Patel, and Kennedy, crouching down. Guests struggled with spotty cell phone service in the Brutalist-style hotel's basement ballroom while trying to call loved ones to let them know they were safe.
Journalists attempted to contact their colleagues to dictate stories about the unfolding events. Many attendees stayed in the room. Backstage, after the shooting, Trump told people he thought the event should continue, according to a White House official. Jiang, from the White House Correspondents Association, appeared on stage shortly before 9 p.m. to tell the crowd that the event would resume, her voice shaking. Roughly 40 minutes later, she announced that the event would be canceled. A video posted online showed Erica Kirk, the widow of conservative activist Charlie Kirk, in tears as she was escorted from the dinner. Charlie Kirk was fatally shot last year at an event at Utah Valley University. Trump told aides he didn't want to leave the Hilton, and he remained at the hotel as advisors tried to suss out what happened, according to a person familiar with the matter. Shortly before 10 p.m., most people had filtered out of the ballroom, leaving behind a scene of a party interrupted. Tables were covered with partially eaten starter salads and half-eaten bread rolls. Red napkins were scattered on the floor. Some guests left with bottles of wine tucked under their arms. Around 10:30 p.m., the president posted a photo on social media of the alleged shooter face down on the hotel carpet. Protesters were gathered outside the Washington Hilton before and after the event. As guests trickled out late Saturday, a man waved a cardboard sign that read, "Death to all of them." 한 총격범이 throw into chaos는 혼란에 빠뜨리다. 트럼프의 언론과의 밤을 혼란에 빠뜨렸다. 대통령은 불렀다. 이걸 직역하면 가장 잘 팔리는 티켓인데 결국은 가장 인기 있는 행사입니다. 이것은 앞에 나온 Trump's Night with the Press, 트럼프의 언론과의 밤입니다. 이 행사를 시내에서 가장 인기 있는 행사라고 불렀다. 그리고 나서 gunman, 한 총격범입니다. 앞에 shooter 같은 말입니다. charge는 돌진하다죠. 돌진하다, 습격하다, 공격하다. 한 보안 검문소를 습격했다. 백악관 기자단 만찬에 있는 한 보안 검문소를 습격했다. 트럼프 대통령은 준비가 되어 있었다. 프라노 쇼하면 쇼를 보여주다. 쇼를 시작하다. 쇼를 시작할 준비가 되어 있었다. On his way to 어디로 가는 중에 백악관 기자단 만찬. 토요일 저녁에 있은 이 만찬으로 가는 도중에 대통령은 말했다. 어소시츠는 측근입니다. 대통령은 측근들에게 말했다. 그가 굉장히 신이 나 있다고 이 연설을 하게 되어 이 기자단 만찬장에서 연설을 하게 되어 매우 신난다 라고 말했습니다. 콜링 이하 분사 구문입니다. 이것을 아까하고 똑같습니다. 백악관 기자단 만찬 행사입니다. 이것을 시내에서 가장 인기 있는 행사라고 부르면서 이 일에 대해 잘 알고 있는 한 사람에 의하면 그와 그의 참모들은 팩하면은 빡빡하게 빽빽하게 채워 넣다는 말이죠. 그가 준비한 여기 리마크스는 연설문입니다. 연설문을 뭘로 채웠습니까? 농담으로 익살로 가득 채웠습니다. 이 기자단 초청 행사에서는 대통령들이 대체로 이렇게 좀 익살스러운 연설을 하는 것이 전통이랍니다. 그 농담에는 어떤 것이 포함됩니까? including jabs. 여기 jabs나 jokes나 거의 비슷한 말입니다. jab은 원래 툭툭 이렇게 주먹을 던지는 것이죠. 푹푹 찌르는 것입니다. 가볍게 이렇게. 어떤 사람이 가볍게 던지는 그런 농담을 말합니다. 어떨 때는 좀 날카로운 농담 이런 말도 있습니다. 자신의 내각 멤버들에게도 예를 들어서 보건복지부 장관 로버트 F. 케네디 주니어에 대한 농담도 포함되어 있다는 말이죠. 트럼프의 참석, 대통령으로서 거의 첫 참석입니다. 1기 행정부 때는 참석을 하지 않았습니다. 이것이 마크트는 표시하다, 보여주다 합니다. 어니지 트루스는 뭔가 불편한 휴전, 어색한 휴전을 보여주었다. 기자단과의. 여기 데디하는 앞에 나온 프레스콜을 수식하는 관계사절입니다. 그 행정부가 수년을 보냈습니다. 뭐 하면서? 엔테고나이징, 적대시하면서 그리고 가끔씩은 위협하면서 뭘로 위협했습니까? With rhetoric. rhetoric은 그냥 말로만 위협하는 것을 말합니다. 말로만. 그리고 legal action, 이건 이제 실제 법률적 행동을 취하는 걸 말합니다. 법적인 행동으로 위협했던 그런 기자단과의 어색한 휴전을 보여주었다. 이 만찬은
미디어 서클스, 언론계에서는 너드 프롬이라고 알려져 있는데 연례 해마다 하는 블랙타이 이벤트, 정장 차림 행사입니다. 이 아이카닉 하면 상징적인 상징성이 있는 날개 모양의 1960년대 건물인 워싱턴 힐턴에서의 행사입니다. 여기 대선 앞에 나오는 이벤트를 받는 관계 대명사입니다. 그런데 이 행사는 brings together는 한자리에 모으답니다. 몇몇 최대의 이름, 거물급 인사들을 말합니다. 언론계와 정계, 거물급 인사들을 한자리에 불러 모은다. 너드 프롬에서 프롬은 뭐 무도회, 파티 이런 말이죠. 예를 들면 하이스쿨 프롬 하면은 일종의 고등학교 뭐 졸업 파티 이런 거죠. 우리도 뭐 대학 졸업할 때 뭐 졸업 파티는 하지 않습니까? 그걸 뭐라고 하는지 하여튼 이 프롬은 그런 의미고 너드는 원래 바보 멍청이 이런 말입니다. 그러니까 지금 이 백악관 출입 기자협회에서 하는 파티인데 뭔가 좀 이 파티를 좀 재미있게 하려고 이렇게 멍청이들의 파티 이런 의미입니다. 이 원래 뜻은 뭐냐면 이제 이게 사실은 뭐 정치인들이나 이제 행정 관료들 좀 딱딱한 사람들 아닙니까? 이 사람들이 마치 이 헐리우드의 배우들인 것처럼 무슨 뭐 시상식에 참여하는 그런 배우들인 것처럼 하고 이렇게 나오거든요. 그래서 이 컨셉 자체가 좀 희극적인 익살스러운 그런 면이 있습니다. 그래서 너드 프롬, 멍청이들의 파티 이런 말입니다. 여기 와일은 올더와 같습니다. 비록 하지만 비록 과거 대통령들은 루틴이 일상적으로 이 행사에 참석을 했지만 트럼프는 자신의 첫 임기 동안에는 이 행사에 참석하지 않았습니다. 이번 행사에 참석한 트럼프 대통령 부부의 모습입니다. Instead of taking the mic as planned, 계획대로 마이크를 잡는 대신에 트럼프는 뭐할 운명이었다. 여기 would는 과거에서 본 미래의 모습입니다. 뭐할 운명이었다 이렇게 해서 위스크는 휙 데려가다는 말입니다. 일종의 의성어죠. 위스크 휙 해서 옵스테이지 무대 밖으로 휙 데려져갈 운명이었다. 비밀 경호 요원들에 의해서 한 뒤에 샷 총성입니다. 총소리 총성이 울려 퍼진 뒤에 near the cavernous ballroom 웅장한 무도회장 근처에서 캐버너스의 이 캐버너 CAVR는 큰 동굴입니다. 큰 동굴처럼 생긴 그런 무도회장이니까 굉장히 큰 웅장한 서른이 갑자기 What is meant to be an evening of celebration 축하의 저녁이 될 의도였던 원래 그런 목적이었던 이 행사가 devolve into chaos 혼란으로 빠졌다. devolve의 원래 뜻은 재산이나 혹은 임무 이런 것이 누구에게로 넘어가다는 말입니다. 여기서는 축하의 저녁이 혼란으로 넘어갔다. 그러니까 원래 축하하려고 모였던 자리인데 이것이 갑자기 엉망이 되어버렸다는 말이죠. Some in the room 이 방에 있던 이 행사장에 있던 몇몇 사람들은 내각 장관에서 보좌관 그리고 기자들에 이르기까지 몇몇 사람들은 근데 이 사람들은 어떤 사람들입니까? Who had been shaken. 이 shaken 하면 마음이 막 크게 흔들리다 이런 말인데 결국은 충격을 받다는 말입니다. 두 차례의 이전의 트럼프에 대한 암살 시도로 이미 충격을 받은 이런 그 내각 장관에서부터 보좌관 기자들이 이르기까지 이런 사람들 몇몇 전 떠났다. 그래플은 더잡이질하다 뭘 붙들고 실험하다 이런 말인데 이런 새로운 현실에 대해 힘겨워하며 그 현실을 인정하기 힘든 겁니다. 그러니까 힘겨워하며 떠났다. 어떤 현실입니까? 대디하. 그런 폭력이 그런 암살 시도가 이제 정기적인 사건이 되어버린 이런 새로운 현실. 다른 대통령 때는 한 번도 일어나지 않던 일이 트럼프 대통령 때는 계속 일어납니다. 이렇게 자주 일어나죠. 벌써 세 번째인데 자 이런 새로운 현실에 대해 힘겨워하며 자리를 떠났다. 워싱턴스 엘리트 워싱턴의 엘리트층 여기 엘리트는 집합명사입니다. 어떤 한 사람을 말하는 게 아니고 family 혹은 people, crowd 이런 것처럼 집합적인 것입니다. 그중 한 명을 말하려면 a member of the elite 이렇게 할 수 있고 혹은 예를 들어 엘리트 군인 이렇게 하려면은 he is an elite soldier 이런 식으로 나갈 수 있습니다. 예를 들어 그는 미국 정가의 엘리트 중 한 사람이다 이렇게 하려면은
He is a member of Washington's elite 이렇게 하면 되겠죠. High profile guest는 초청받은 유명 인사들입니다. 이들은 레드 카펫을 걸었고 사진 촬영을 위해 포즈를 취했다. 토요일 저녁에. 이런 사람들 중에 누가 포함됩니까? 백악관 대변인 캐롤라인 레빗, 그리고 그녀의 남편, 또 그뿐 아니라 국무장관 마르코 루비오와 ESPN의 스티븐 A. 스미스, 이런 사람들이, 이런 유명인사들이 포함되어 있었습니다. 여기 안토라지는 프랑스 말에서 나오죠. 일행으로 보시면 됩니다. 같이 다니는 이런 일행. 이 행정부 참석자들 일행은 포함했다. 부통령 J.D. 벤스, FBI 국장, 캐시 포텔, 그리고 다수의 강요들이 포함되어 있었습니다. 여기 강요들 하면 장관들이겠죠. 그런데 이들은 밍글하면 원래 믹스와 같은 말에서 나옵니다. 섞이다 이런 말, 여기서는 어울리다로 보시죠. 기업계 경영자들, 의회 의원들, 그리고 유명인사들과 어울렸다. 여기 셀레브리티스 유명인사는 주로 연예인들을 말합니다. 여기는 캐롤라인 레빗 백악관 대변인, 그리고 그 남편입니다. 이 사람이 대변인입니다. 여기는 마르코 루비오 국무장관, 그리고 그 부인입니다. 통행이 제한되었다. 통행이 통제되었다. 이 호텔 주변 거리에서는. 그런데 이 호텔은 유명하게 되었습니다. Attempted assassination, 암살 시도, 로널드 레이건 대통령에 대한 암살 시도 장소로서 유명하게 되었고, 여기 common meeting place는 앞에 made famous as에 걸립니다. 이런 곳으로 유명하게 되었고 또 이런 곳으로 유명하게 되었다는 말. common meeting place는 단골 만남의 장소입니다. 세계 지도자들과 미국 정가의 엘리트들의 단골 만남 장소로서도 유명하게 되었습니다. Guests in tuxedos and gowns. 이 턱시도스는 남성 파티복이죠. 그리고 가운스는 여성 파티복입니다. 이런 것을 입은 손님들이 들어갔다. 이 호텔로 through checkpoints, 검문소를 통해, 인근 거리에 있는 검문소를 통해. 어떻게 해서 들어갑니까? By showing a dinner ticket. 만찬 티켓을 보여줌으로써, 혹은 초청장을 보여줌으로써. 어디에 대한 초청장입니까? 여러 프리디너 하면 만찬 전 리셉션이 아마 여러 개 있는 모양입니다. 그중 하나에 대한 초청장을 보여줌으로써. 여기 a copy of an invite는 초청장 한 부입니다. 복사본 이런 의미가 아니고 한 부. attendees 참석자들은 접근할 수 있었다. 들어갈 수 있었다. 이 호텔 로비와 low levels, 그 밑에 층입니다. 호텔 로비보다 밑에 있는 층. 사실 연회장은 그 밑에 층에 있었죠. Without going through secure scans, 보안 검색을 통과하지 않고서도 여기 들어갈 수가 있었습니다. 여기 참석자들은 주변에 있는 검문소를 이미 1차 통과한 사람들입니다. 여기 오늘 뒤에 나오는 as they, 이 as 이하를 수식합니다. 이럴 때에만 패스로 통과하다. 매그너 타머트는 금속 탐지기입니다. 금속 탐지를 통과하여 뭐 할 때만 그들이 볼룸, 무도회장이죠. 만찬이 열렸던, 그 본 행사장이죠. 만찬이 열렸던 이 무도회장에 들어갈 때만 금속 탐지기를 통과했습니다. A few minutes after, 뭐뭐 한지 몇 분 후에 이 만찬의 예정되었던 8시 시작 시간 몇 분 뒤에 지도자들, 백악관 기자협회 지도자들이 무대에 올랐다. 이 무도장 앞쪽에 있던 그런 무대에 올랐다. Along with 이런 사람들과 함께 무대에 올랐습니다. 레빗 백악관 대변인, 벤스 부통령, 이벤트 호스트는 이 행사의 진행자, 사회자를 말합니다. 오스플먼, 근데 이 사람 직업이 멘털리스트, 독심술사입니다. 대통령 부부가 소개되었고, 대통령 자리는 어디입니까? 위스야 추가 설명이죠. 상황 설명입니다. 대통령은 위치했다, 자리 잡았다. 이 협회란 것은 백악관 출입 기자협회입니다. 의 회장인 웨이자 장. 근데 이 사람은 CBS 뉴스 기자입니다. 이 사람 옆에 자리를 잡았습니다. 군악대가 연주를 했고, 그리고 이 방은, 여기 이 방은 이 방에 있는 이 무도회장에 있는 모든 사람을 말합니다. 이 사람들은 일어섰다. 애국가를 부르기 위해
A break for dinner는 만찬을 위한 브레이크니까 만찬을 위한 시간, 만찬 시간이죠. 만찬 시간 전에 애국가를 부르기 위해 전부 기립했습니다. 에서 뭐뭐 할 때 혹은 뭐뭐 하는 가운데 손님들이 took their first bite는 첫 한 입씩을 먹답니다. 샐러드를 첫 한 입씩 먹기 시작했을 때 in the humming ballroom, 허밍하면 뭐 웅성웅성하는 이런 말입니다. 뭐 벌이 웅웅웅 거리는 이런 말도 있고 여기서는 이제 식사 시간이니까 뭐 자유롭게 말들을 하겠죠. 자, 이렇게 웅성웅성하는 그런 연회장에서 샐러드를 한 입씩 이제 먹기 시작했을 때 뭐 했습니까? 31세의 한 남성이 접근했다. 그는 속도를 높였다. S 뭐 하면서 달려오면서 S는 뭘 향하여 무엇을 목표로 하여 시크릿 서비스는 대통령 경호실입니다. 대통령 경호실 보안 검문소를 향하여 달려오면서 속도를 높였다. 펄머는 이 행사 사회자죠. 독심술사. 이 사람이 영부인을 즐겁게 해주고 있었다. 영부인과 이 이야기를 주고받으면서 영부인 흥을 돋우고 있었는데 온스테이지 무대에서. 근데 그때 이 무도회장 안에 있던 손님들이 그 초대 손님들이 총성이 울리는 것을 들었습니다. 트럼프는 말했다. 토요일 나중에 대디하라고. 그가 처음에는 이렇게 생각했다고. A tray had been dropped. 접시가 바닥에 떨어진 줄 알았다. 고 말했습니다. 그러나 그 안에는 염려했다. 이 소리가 더 심각하게 들린다고. 이게 접시 깨지는 소리가 아니라고 이렇게 염려했죠. 대통령은 데려가졌다. 무대 밖으로 법집행 관리들에 의해. 그러나 appear to stumble. 비틀거리는 것처럼 보였다. 그들이 그를 데려갈 때 여기 허들은 일종의 의태어입니다. 뭐 다닥다닥 모이다 혹은 뭐 우글우글 모이다 이런 말인데 다닥다닥 갑자기 우글우글 모여든 그런 요원들이 경호 요원들이 폼 라운드는 빙 둘러사답니다. 트럼프 주위를 빙 둘러쌌다. 그가 이동될 때 펜스 부통령은 was ushered. usher는 뭐 어서 오십시오 이런 그 문에서 이렇게 자리를 안내해주는 그런 사람을 말합니다. 여기서는 이제 안내되어져서 나갔다는 말이죠. 반대 방향으로. 그리고 다른 사람들, 무대 위에 있던 다른 사람들은 안내되어져 나갔다. 윙스 하면은 보통 이제 무대 양옆에 날개처럼 붙어 있는 그런 이 관객들은 볼 수 없는 그런 가려진 곳을 말합니다. 그러니까 뭐 무대 뒤로 안내되어져 나갔다. 안 보이는 곳으로 안내되어져 나갔다. 이렇게 보시면 되겠습니다. quickly, 신속하게. 나는 여기서 죽고 싶진 않아요. 여러 무장한 법집행 요원들이 위에서 뭘 가지고서 롱건스, 긴 총, 그리고 헬멧을 쓰고서 긴 총을 가지고서 헬멧을 쓰고서 스테이션 댐셀브스는 자기 자신들을 위치시켰다니까 결국은 자리를 잡았다죠. 무대에 자리를 잡았다. 에서 뭐뭐 하는 가운데 여기 있은 무대입니다. 무대가 was being cleared는 깨끗하게 비워지다죠. 손님들이 비워지다니까 결국은 손님들이 밖으로 다 나가는 가운데 뭐 대피하는 가운데 요원들이 퍼져나갔다. 무도회장 전체 요원들이 배치되었고 자, 그 요원들은 테이블 위로 올라가서 무기를 들었습니다. 내각 장관들은 황급하게 이 방 밖으로 빠져나갔고 지금 일부러 그냥 능동으로 번역을 했습니다. 수동을 하면 상당히 이상하니까. 그리고 한 보안 요원이 콜아웃폰은 누구를 외쳐 부르답니다. 하원 의장 막 존슨의 아내 켈리 여사를 크게 외쳐 불렀습니다. 아마 하원 의장이 밖에 나가보니까 자기 부인이 안 보이니까 안에 있을 거라 생각하고 이렇게 한번 찾아보라고 했겠죠. 자, 그렇게 외쳐 불렀습니다. 원수 일단 뭐뭐 하자. 그가 그녀를 발견하자. 그는 그녀를 테이블 밑에서 당겨냈죠. 그리고는 그녀를 이 방에서 데리고 나갔습니다. 그 방에 있던 한 웨이트리스가 cried out, 크게 외쳤다. 스페인어로. 나는 여기서 죽기는 원치 않아요. 나는 이 방에서 죽기는 원치 않아요. 이렇게 외쳤습니다. 어텐디스 참석자들은 테이블 밑에 그리고 의자 뒤에 숨었다. 포도주가 쏟아졌고 서빙 접시는 쨍그랑하고 바닥에 떨어졌다. 그래서 뭐 하는 가운데 사람들이 비명을 지르고 흐느끼는 가운데 Video footage from the event, 이 행사에서 나온 동영상이 보여주었다. 고위 행정부 관리들 그리고 내각 장관들을 보여주었다. 누구를 포함하여 백악관
chief of staff 하면은 비서실장, 여기서 대표팀이니까 부비서실장 스티븐 밀러, 그리고 퍼텔은 FBI 국장이죠. 그리고 케너디는 보건복지부 장관이죠. 이런 사람들이 어떤 모습을 보여줬습니까? 크라우칭 다운, 바닥에 웅크리고 있는 모습을 보여주었다. 쇼도 보여주었다. 이 사람들이 이렇게 하고 있는 모습을 보여주었다는 말이죠. 오형식 문장이죠. 손님들은 애를 먹었다, 고전했다. 우리 스파리 하면은 점이 뚝뚝뚝 찍혀진 이런 말로 셀폰 서비스는 뭡니까? 쭉 연결돼야 되죠. 근데 이게 뭐 뚝뚝뚝 끊긴다는 말입니다. 스파티 하면은. 그런 불안정한 휴대폰 연결, 이걸로 애를 먹었다. 브루틀리 스타일. 브루틀 하면 짐승의 뭐 거친 뭐 투박한 이런 말이죠. 이거는 이제 이 호텔 지하 그 볼룸, 아까 처음에 뭐가 나왔습니까? 맨 처음에 동굴 같다고 했죠. 큰 동굴. 그야말로 자연을 그대로 살린 정말 동굴 속 같은 그런 모습을 말합니다. 이 콘크리트를 막 매끄럽게 이 대리석 같은 걸로 다듬지 않고 있는 그대로 막 노출시켜 놓은 그런 데를 말합니다. 실제로 이 호텔은 그런 양식으로 지었습니다. 요런 양식이 한때 유행했다고 합니다. 지금은 뭐 안 그렇지만 하여튼 이런 양식의 호텔의 지하, 베이스먼트, 지하 이 무도회장에서 이런 잘 터지지 않는 뚝뚝 끊어지는 휴대폰 서비스로 고전했다. 뭐 하면서 그렇게 애를 먹었습니까? Trying to call, 전화를 하려고 하면서. loved ones는 사랑하는 사람들이니까 이제 가족들이죠. 가족들에게 뭐 하려고 전화했습니까? Let them know, 그들에게 알리려고. 뭘 알리려고? 자기들이 안전하다. 아, 네, 안전하다. 나는 잘 있어. 가족들이 걱정을 하니까. 자, 이렇게 알리기 위해서 전화를 하는데 전화가 안 터집니다, 이제. 이게 브루틀리 스타일과도 관련이 있습니다. 이 브루틀리 스타일은 그야말로 이제 진짜 막 천연 그런 울퉁불퉁한 그런 콘크리트를 그대로 드러낸 것인데, 이런 건물들은 보통 벽이 굉장히 두껍습니다. 예, 그래서 전화가 그것도 지하실이죠. 베이스먼트. 그러니까 잘 안 터지겠죠. 저널리스트 기자들은 그들의 동료들과 연락하려고 시도했습니다. 뭐 하기 위해? 딕테이터는 받아 적게 하다죠. 이야기, 이 펼쳐지는 사건, 한창 진행 중인 이 사건에 대한 이야기를 받아 적도록 동료들에게 전화를 하려고, 연락하려고 시도했죠. 그런데 전화가 잘 안 터지니까 힘들었겠죠. 많은 참석자들은 그냥 방에 있었다. 백스테이지, 무대 뒤에서 이 총격 사건이 있은 후에 트럼프는 말했다. 사람들에게 그가 생각한다고. 이 행사가 계속되어야 한다. 고 말했습니다. 한 백악관 관리에 의하면 이 사람은 아까 백악관 출입기자협회 회장이죠. 자, 이 회장이 나타났다. 무대에 shortly before 저녁 9시 직전에 무대에 나타나서 뭐라고 말했습니까? 거기에 사람들 아직 뭐 못 빠져나간 사람들 많았죠. 빠져나갔더라도 뭐 근처에 있으니까 다 들릴 겁니다. 자, 이 사람들이 뭐라고 말했습니까? 이 행사가 재개될 것이라고 말했죠. 그런데 그녀의 목소리는 떨리고 있었습니다. 약 40분 후에 그녀는 발표했다. 이 행사가 취소될 것이라고. 온라인에 게시된 한 동영상이 보여줬다. 에리카 커크, 이 사람은 그 보수주의 활동가 찰리 커크, 유명한 사람이었죠. 자, 이 사람의 미망인이죠. 미망인인 에리카 커크가 in tears, 눈물을 흘리고 있는 장면을 보여줬습니다. 그녀가 뭐 하면서 이 만찬장에서 밖으로 데려가지면서 찰리 커크는 치명적으로 총에 맞았다. 결국은 총에 맞아 숨졌다는 말이죠. 작년에 한 행사에서, 유타밸리 대학의 한 행사에서 트럼프는 말했다. 보좌관들에게 자신은 이 힐튼 호텔을 떠나기를 원치 않는다고. 그리고 그는 머물렀다. 그 호텔에. 그래서 뭐 하는 가운데 참모들이 서스아웃은 무엇을 파악하다, 알아내다는 말입니다. 원래 이 서스펙트란 말에서 나오는데 경찰이 이제 그 용의자들을 막 신문에서 뭘 알아내다는 뜻에서 나왔습니다. suss out, 뭐 figure out, 뭐 find out 비슷합니다. What happened? 지금 일어난 일에 대해 뭐 확실히 뭔가 파악하려고 노력하는 가운데 호텔에 계속 있었습니다. 이 문제에 대해, 이 일에 대해 잘 알고 있는 사람에 의하면 사람들이 이 호텔을 다 빠져나간 후에
이 여성 구두 한 짝이 이렇게 떨어져 있습니다. 아마 이제 한 여성분이 급하게 빠져나가다가 이걸 이제 뭐 잃어버렸겠죠. 신발이 벗어지면서. 근데 그걸 자기가 나중에 어디서 뭐 빠뜨렸는지 알 수가 없으니까 아마 찾아가지도 못하고 이렇게 그냥 버려져 있는 것 같습니다. 밤 10시 직전에 대부분 사람들은 빠져나갔다. 이 무도회장에서 Leaving Behind, 무엇을 뒤로 한 채, 이런 장면, 갑자기 중단된 파티의 장면을 뒤로 한 채, 테이블들은 덮여 있었다. Partially eaten 하면은 먹다 남은이죠. 부분적으로 먹혀진 먹다 남은 스타트 샐러드는 이제 이 만찬을 시작할 때 처음에 나오는 그런 샐러드입니다. 일종의 뭐 전체라 할까요? 에피타이저라 하여튼 뭐 맨 처음에 이런 게 나오는 모양입니다. 샐러드가. 그리고 반쯤 먹다 남은 이런 롤빵 이런 것도 테이블이 덮여 있었다. 테이블 위에 이런 것들이 널려 있었다는 말. 레드 냅킨스는 포도주가 쏟아진 그런 냅킨입니다. 그러니까 붉은색이 되겠죠. 포도주가 붉은색이니까. 자, 이런 레드 냅킨스가 흩어져 있었다. 바닥에. 이제 뭐 포도주를 마시다가 뭐 갑자기 밑으로 뭐 숨으니까 뭐 다 뭐 쏟아지고 난리 났겠죠. 뭐 병도 떨어지고 뭐 냅킨도 떨어지고. 자, 하여튼 그리고 어떤 손님들은 떠났다. with 이렇게 하고서 떠났다. bottles of wine. 포도주 병을 그들의 팔 밑에 낀 채, 턱은 턱 끼답니다. 턱 낀 채 이렇게 떠났습니다. 아마 그 상당히 고급 포도주였던 모양이죠. 밤 10시 30분경에 대통령은 올렸다. 한 사진을 소셜미디어에 올렸다. 누구 사진입니까? A photo of 이렇게 걸립니다. alleged 추정되는 뭐 아직 확정은 아니니까 소위 그 슈터 총격범의 사진을 올렸습니다. 총격범이 어떻게 하고 있습니까? 페이스 다운. 이게 이제 설명이죠. 그 호텔 카페트의 얼굴을 밑으로 한 채, 이렇게 엎드린 채 이렇게 있는 그런 슈터 총격범의 사진을 이 소셜미디어에 올렸다. 시위자들이 모였다. 이 워싱턴 호텔 밖에 모였다. Before and after the event, 이 행사 전후에 에서 뭐 하는 가운데 손님들이 트리클 아웃 하면은 몇 명씩 뚝뚝 떨어져서 나오는 걸 말합니다. 원래 트리클은 의성어입니다. 물 같은 것이 뚝뚝뚝 떨어진다는 말입니다. 이게 뭐 많은 양이 떨어지는 걸 말하는 게 아니고 약간씩 떨어지는 걸 말합니다. 토요일 늦게 손님들이 뭐 한꺼번에 왕창 몰려 나오는 게 아니고 그냥 몇 명씩 이렇게 뚝뚝 떨어져 나오는 겁니다. 이렇게 할 때 한 남자가 한 남성이 흔들었다. 카드보드 사인. 카드보드에 뭘 써서 이렇게 흔들었습니다. 뭐라고 적혀 있습니까? Death to all of them. 그들 모두에게 죽음을. 여기 되면 이 상황을 보건대 이 행사 참석자들을 말하는 것 같습니다. 이렇게 행사장 밖에서 여러 사람들이 시위를 하고 있었고 그중 한 명은 아마도 실제로 총을 들고 들어간 것 같습니다. 이 행사는 원래 백악관 출입 기자단 협회가 주관하는 기자들의 행사입니다. 거기에 이제 정치인들이 초청을 받는 거죠. 물론 주로 이제 이 트럼프 행정부 인사들이 많습니다. 많고 또 정계에서도 뭐 주로 공화당 쪽에서 많이 초청을 받았겠죠. 그리고 이번에는 트럼프 대통령도 참석을 했네요. 트럼프 대통령은 첫 임기 때는 참석을 전혀 안 했습니다. 워낙 뭐 그 당시에 기자들과 사이가 너무너무 나빠서 막 서로 어르렁거리고 했으니까요. 나는 그런 데는 참석하지 않겠다. 일종의 보이콧을 했죠. 근데 이번에는 특이하게 참석을 했습니다. 트럼프 대통령이 아주 특이하게. 그렇게 말고는 하여튼 death to all of them 이거는 조금 그러네요. 오늘 해설은 여기에서 마치겠습니다. 시청해 주심을 감사합니다. 시사영어 속보